गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण मिनरल न्यूट्रिशन मध्ये एसेन्शियल एलिमेंट मध्ये मॅक्रो न्यूट्रिएंट या संदर्भात एक्सप्लेन करणार आहे. ओके, वी ऑलरेडी स्टडीड essential elements are 17. There are total 17 essential elements. Out of the 17 essential elements, some of the elements which are requiring in large quantities, and these elements are known as the macro elements. So macro elements are generally requiring in large quantities. So requiring in large quantities, that is known as a macro element. In large quantities, सर ते भरपूर जे एलिमेंट भरपूर लागणार आहे त्याला आपण काय म्हणायचं, मॅक्रो न्यूट्रिएंट म्हणायचं. ओके, एकूण आपल्याला माहिती आहे 17 एलिमेंट एसेन्शियल एलिमेंट आहे. हे 17 एलिमेंट मध्ये काही एलिमेंट जास्त प्रमाणामध्ये लागणार आहे आणि जास्त प्रमाणामध्ये लागणारे जे एसेन्शियल एलिमेंट आहे ते एलिमेंटला आपण काय म्हणायचं, जनरली इट इज नोन एज द मॅक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, आता मॅक्रो न्यूट्रिएंट किती लागणार आपल्याला, कधी आपण म्हणायचं एखादा एलिमेंट मॅक्रो न्यूट्रिएंट आहे, त्याला एक प्रमाण दिलेलं आहे. ते प्रमाण म्हणजे when the when the essential element is requiring in excess, when essential element when the essential element require more than or near about equal to or more than 10 millimolar. So 10 millimole per kilogram body weight. पर किलोग्राम बॉडी वेट म्हणजे एखादा प्लांट त्या प्लांटचं 1 किलोग्रामला 10 मिलीमोल पेक्षा जास्त लागणार असेल तर म्हणजे ग्रेटर दॅन साइन टाकूया आपण. सो व्हेन द एसेन्शियल एलिमेंट requiring 10 millimole, more than 10 millimole per kilogram, then it is known as what is, that is the macronutrient. Okay, so this data is very important. That is when essential element requiring excess or more than 10 millimoles पर किलोग्राम बॉडी वेट. म्हणजे एक किलोग्राम वेट असेल तर त्याला 10 मिलीमोलचे लागणार आहे, 2 असेल तर 20 लागणार आहे. असं 10 ग्राम असेल तर, किलोग्राम असेल तर ते 100 मिलीमोल लागणार आहे. असं याच्यापेक्षा जास्त लागत असेल तर दॅट एलिमेंट इज नोन एज अ मॅक्रोन्यूट्रिएंट. सो व्हॉट इज द क्रायटेरिया when an essential element requiring excess or more than 10 millimoles per kilogram body weight, it is known as a macronutrient. Okay, so how many macronutrient present? There are 9 macronutrients. There are 9 macronutrients out of the 17. There are total 17 essential element. Out of the 17 essential element, 9 elements are the macronutrient. So there are 9 elements belong to this macronutrient. 9 elements are the macronutrient. So what are the 9 elements? त्याची एक यादी आपल्याला तयार करायला पाहिजे. त्यातले कार्बन, one is the carbon, another one is the hydrogen, carbon, hydrogen, oxygen, okay, nitrogen, then phosphorus, sulfur, then again coming the potassium and calcium, and also magnesium, Mg. So these are the 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these are the 9 macronutrients. Okay, so these nutrients are essentially necessary, so it is known as essential macronutrient. Okay, out of these 9 essential nutrient or the macronutrient, carbon, hydrogen and oxygen, so it is mainly obtained from, so कशातून ते मिळणार आहे, obtained from water, कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड. त्यातून आपल्याला जे कार्बन हायड्रोजन प्लांटला कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन मिळणार आहे. वाईल अदर एलिमेंट्स म्हणजे राहिलेले एलिमेंट, म्हणजे 9 मध्ये 3 गेले, राहिलेले किती 6.
while other elements obtained from soil. Other from soil. बाकीचे element soil मधून मिळणार आहे, from soil. Okay, so that is the macronutrient. आता आपण बघायचं आहे micronutrient. What are the different micronutrient? Micronutrient. So what is, how many micronutrient? कधी आपण म्हणायचं एखादं न्यूट्रिएंट मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे. सो न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग द स्मॉलर क्वांटिटीज इट इज नोन एज अ मायक्रोन्यूट्रिएंट. त्यात काय प्रश्नच नाही. सो मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली रिक्वायरिंग in small quantities. Such elements are known as micronutrient. Small quantities are known as the micronutrient. Okay, आता small quantity म्हणजे किती येणार आहे? Small quantity म्हणजे it is the less than 10 millimole per kilogram body weight. per kilogram body weight. मगाशी आपण मॅक्रो एलिमेंट किती म्हणले? ग्रेटर दॅन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम बॉडी वेट. आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणलं तर लेस दॅन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम बॉडी वेट. तेवढं लागणारं जे एलिमेंट आहे, एसेन्शियल एलिमेंट आहे, त्या एलिमेंटला आपण काय म्हणायचं? मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणायचं. ओके, आता हा मायक्रोन्यूट्रिएंट काय काय आहे त्याची एक यादी तयार करायला पाहिजे आपल्याला. सो व्हॉट आर द डिफरंट मायक्रोन्यूट्रिएंट? ते मायक्रोन्यूट्रिएंट आर, how many numbers? There are 8 micronutrients. There are 8 micronutrients. 8 micronutrients. So what are the different micronutrients? त्याची एक यादी तयार करूया आपण डिफरंट मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, त्यातले एक दॅट इज द iron, means Fe, iron. Another one is the manganese, not magnesium. Magnesium coming in under the micronutrient. Manganese, copper, okay, molybdenum, Zn म्हणजे zinc, boron, chlorine, and nickel. Nickel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are the micronutrients. There are 8 micronutrients. Okay. So here, out of these 8 micronutrients, iron requiring in large quantities. Iron requiring in large amount. Large amount. Then what is requiring the least amount? Molybdenum is requiring in the least amount. Requiring in least amount. कशामध्ये? मायक्रोमध्ये. हे सर्व मायक्रो एलिमेंट आहे. हे मायक्रो एलिमेंट मध्ये सर्वात काय लागणार आहे? आयर्न लागणार आहे. सर्वात कमी कुठले लागणार आहे? मोलिब्डेनम लागणार आहे. ओके, हे नीट मध्ये विचारणार, असा प्रश्न विचारणार आहे. आता इन ॲडिशन टू दिस 17, हे दोन्ही मिळून किती झाले? 9 + 8. सो 9 + 8 दॅट इज 17 essential elements. So in addition to these 17 elements, there are some beneficial elements also. In addition to this 17 element, there are some beneficial element. So what are the other beneficial elements? Plant लागणार आहे beneficial elements आहे. So what are the other beneficial elements besides these 17 elements? त्यामध्ये येणार आहे एक सोडियम येणार आहे. सोडियम इज ऑल्सो रिक्वायरिंग फॉर द प्लांट. ओके, फॉर एक्झाम्पल हा सोडियम आहे. हे सोडियम सर्वात जास्त आपल्याला एक पर्टिक्युलर प्लांट मध्ये दिसते. त्या प्लांटचं नाव आहे ॲट्रिप्लक्स. ॲट्रिप्लक्स म्हणून एक प्लांट आहे. त्या प्लांट मध्ये हे सोडियम भरपूर दिसतं. ॲट्रिप्लक्स प्लांट. आता दुसरं एक सांगतो, सिलिकॉन. आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं. सिलिकॉन हे सर्वात जास्त ग्रास मध्ये दिसते. ग्रासेस.
ओके. आता दुसरं एक कोबाल्ट, सॉरी CO म्हणजे कोबाल्ट, हे लेग्युम मध्ये जास्त दिसतात. लेग्युम जे वाटाणा वगैरे प्लांट आहे ना ते मध्ये पी प्लांट, लेग्युम प्लांट मध्ये हे जास्त दिसते. अँड अजून एक त्यामध्ये येणार, त्या लिस्टमध्ये येणार, दॅट इज द सेलिनियम. SC सेलिनियम हे सर्वात जास्त ऑलरेडी आपण सांगितलेलं पॉईंट आहे. अस्ट्रागालस म्हणून एक प्लांट आहे, अस्ट्रागालस. ह्या प्लांटमध्ये हे सर्वात जास्त दिसते. सर सो दे आर ऑल्सो रिक्वायरिंग हायर प्लांट्स, म्हणजे हे 17 सोडून हे सोडियम 1, 2, 3 आणि 4 म्हणजे सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट आणि सेलिनियम हा एलिमेंट सुद्धा प्लांटला अतिशय गरजेचा आहे. ओके. आता एसेन्शियल एलिमेंट असं एक क्लासिफिकेशन आपण केले, मायक्रोन्यूट्रिएंट आणि मॅक्रोन्यूट्रिएंट, आणि हे दोन्हीमध्ये नाही येणार आहे, काही 4 एलिमेंट सेपरेट घेतलेलं आहे. So this essential element also can be classified into different, दुसऱ्या एका पद्धतीनं हे essential element classification केलेलं आहे. So how the essential element classified in other way, दुसऱ्या एका पद्धतीनं हे कसं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे हे आपण बघूया. ओके. दिस इज द वन मेथड, मायक्रोन्यूट्रिएंट मॅक्रोन्यूट्रिएंट हा एक मेथड आहे. आता दुसऱ्या एका पद्धतीनं हे एसेन्शियल एलिमेंट क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो व्हॉट इज दॅट मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेन्शियल एलिमेंट ते बघूया आपण. So that is actually in another method, it is again classified into 4 different types. म्हणजे एसेन्शियल एलिमेंट इन वन वे क्लासिफाईड, एक पद्धतीने क्लासिफिकेशन केले मायक्रोन्यूट्रिएंट मॅक्रोन्यूट्रिएंट, आणि दुसऱ्या एका पद्धतीनं आपण क्लासिफिकेशन करतो. हे 4 डिफरंट टाइप्स आहे. एसेन्शियल एलिमेंट्स आर 4 डिफरंट टाइप्स इन अनदर वे क्लासिफिकेशन, म्हणजे ते फंक्शन आणि ते काय करतो प्लांटमध्ये त्याच्यावरती आपण जर क्लासिफिकेशन केले, आणखीन आपल्याला 4 डिफरंट टाइप एसेन्शियल एलिमेंट आपल्याला मिळणार आहे. सर सो एसेन्शियल एलिमेंट आल्सो क्लासिफाईड इंटू, also grouped into 4 types. Also grouped into 4 types. 4 types. So what are the 4 types? त्यातले एक component of the biomolecule. Sorry, component of biomolecule. Component of biomolecule. Biomolecules. So what are the biomolecules? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स आणि लिपिड्स वगैरे आहे ना, आणि त्यामध्ये येणार आहे एक्झाम्पल, त्यामध्ये येणार आहे कार्बन एक येणार आहे, कार्बन, हायड्रोजन येणार आहे, आणि त्यामध्ये ऑक्सिजन येणार आहे आणि नायट्रोजन. सर हे नायट्रोजन, हे सर्व कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स आणि लिपिड्स मध्ये हे असणं. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन कार्बोहायड्रेट मध्ये आहे, आणि प्रोटीन म्हटलं तर त्यात नायट्रोजन, याच्याबरोबर नायट्रोजन पण येणार आहे, आणि लिपिड म्हटलं तर त्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन पण येणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू द component of the biomolecules, it is classified into a group, and in this group coming carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. आता दुसरे एक ग्रुप आहे, एकूण 4 ग्रुप मध्ये दुसरा ग्रुप आहे, दॅट इज द कॉम्पोनंट ऑफ एनर्जी. कॉम्पोनंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोव्हाइड करणारे जे मोलिक्यूल आहे त्यामध्ये असलेले मायक्रोन्यूट्रिएंट एसेन्शियल एलिमेंट, कॉम्पोनंट्स ऑफ एनर्जी मोलिक्यूल, एनर्जी रिलेटेड कॉम्पाउंड, केमिकल्स, एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स. आता तुम्ही सांगू शकता ते एनर्जी रिलेटेड केमिकल काय आहे? ATP. ATP मध्ये कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन आणि फॉस्फेट पण आहे तिथे. ओके, ATP. आता थर्ड ग्रुप आहे, दॅट इज नेम ऍक्टिव्हेट एन्झाइम. एन्झाइमला ऍक्टिव्हेट करणार आहे, ऍक्टिव्हेट एन्झाइम. सम एलिमेंट्स ऍक्टिव्हेटिंग द एन्झाइम्स. सो व्हॉट आर दिस एलिमेंट्स? त्यातले काही एक्झाम्पल आपण घेतलंय. मॅग्नेशियम, Mg2+, मॅग्नेशियम, इट ऍक्टिव्हेट रुबिस्को. सॉरी, फोटोसिंथेसिस मध्ये येणार आहे एक फार महत्वाचे एक एन्झाइम आहे, रुबिस्को. ओके. सो अँड ऑल्सो इट ऍक्टिव्हेटिंग द PPAs, फॉस्फोइनोल पायरुविक ऍसिड, पायरुवेस. हे सर मॅग्नेशियम ऍक्टिव्हेट दिस वन, नीटला विचारणार, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सर आणि both of which are the critical enzymes in the photosynthesis. All these are the very important enzyme in the photosynthesis ला लागणारे एन्झाइम आहे. तर दुसरे एक एलिमेंट सांगतो, Zn2+. सॉरी, इट इज रिक्वायरिंग ऍक्टिव्हेटर ऑफ द अल्कोहोलिक डिहायड्रोजनेस. एक एन्झाइम आहे अल्कोहोलिक डिहायड्रोजनेस.
डिहायड्रोजनेस. सर दिस एन्झाईम इज ऍक्टिवेटेड बाय Zn. ओके. आणि दुसरं एक मोलिब्डेनियम MO. इट इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर द नायट्रोजन फिक्सेशन लागणारे एन्झाईम नायट्रोजनेस एन्झाईम. So according to the component of the different, according to the function, the essential element again classified into different types, 4 different types. So these are the 4 different types. Okay. So then 3 types we already mentioned. So one more, that is the 4th group, that is the ऑस्मोटिक पोटेन्शियल मेंटेन करण्यासाठी लागणारे काही मिनरल्स आहे. ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन. सर सेलमध्ये ते pH मेंटेन करण्यासाठी, ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करण्यासाठी काही एलिमेंट ते प्लांटला मदत करतो किंवा ॲनिमलला मदत करतो. सर सो दॅट इज ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करणारे एलिमेंट. सो व्हॉट आर दिस एलिमेंट्स ते बघूया आपण. नंबर 4th वन, दॅट इज अ 4th टाइप. सर ऑस्मोटिक पोटेन्शियल मेंटेन करण्यासाठी, ऑस्मोटिक पोटेन्शियल. पोटेन्शियल मेंटेन करण्यासाठी असलेले एलिमेंट मेंटेन. सर आता त्यामध्ये येणारे अनेक आहे. त्यामध्ये ते महत्वाचे आपण ऑस्मोटिक पोटेन्शियल मेंटेन करण्यासाठी पोटॅशियम वगैरे घेतलेलं आहे. स्टोमॅटा ओपनिंग आणि क्लोजिंग मध्ये ते पोटॅशियमचं नाव घेतलेलं आहे. तिथं क्लोरीन पण येणार आहे. क्लोरीन, पोटॅशियम क्लोरीन येणार आहे तिथं. सर असा एलिमेंट ऑस्मोटिक पोटेन्शियल मेंटेन करण्यासाठी मदत करतो. क्लोजिंग अँड ओपनिंग ऑफ द स्टोमॅटा. क्लोजिंग अँड ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटा. इथं आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेली विट थिअरीमध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके. सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन. आता ह्यानंतरचं that is the role of the macro and micro element. रोल काय रोल करतो प्लांट मध्ये, त्याचे उद्देश काय आहे, काय फंक्शन करणार आहे. रोल ऑफ एसेन्शियल एलिमेंट म्हणजे मॅक्रो अँड मायक्रो एलिमेंट. मॅक्रो अँड मायक्रो एलिमेंट. व्हॉट इज द रोल ऑफ द मॅक्रो एलिमेंट अँड मायक्रो एलिमेंट्स. एलिमेंट्स इन प्लांट. ओके. इन प्लांट मॅक्रो अँड मायक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट. प्लांटमध्ये काय काम करतो ते. त्यातले एक, इट मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनचे परमेबिलिटी मेंटेन होण्यासाठी याची गरज आहे. परमेबिलिटी. सो व्हॉट इज द परमेबिलिटी. परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. व्हॉट इज द परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मीन्स फॉर एक्झाम्पल एक प्लास्मा मेम्ब्रेन असेल तर हे प्लास्मा मेम्ब्रेन मधून काही मोलिक्युल्स, काही एलिमेंट आत जाणार आहे आणि काही आत जात नाही. ठीक आहे. कशामुळे काही जात नाही. फॉर एक्झाम्पल एवढं बारीक असेल तर ते जाणार आहे, इतका मोठा असेल तर ते जाणार नाही. मग त्याचे परमेबिलिटी जर इन्क्रीज केले, परमेबिलिटी वाढवायचे म्हणजे छिद्र ते डायमीटर ते वाढवायचे, म्हणजे हा मोलिक्युल सुद्धा जाणार आहे. आणि ते परमेबिलिटी या प्लास्मा मेम्ब्रेनचे परमेबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी काही एलिमेंट आपल्याला मदत करतो. सर कॅरियर मोलिक्युल वगैरे आपण म्हणलेलं आहे. सर कॅरियर मोलिक्युल त्या परमेबिलिटीला रिलेटेड आहे. हा एक फंक्शन. दुसरं एक आहे मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन. तेच आपण इथं सांगितलेलं आहे. मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन. प्लांटमध्ये काय काय काम करतो. मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन. ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन. सर ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करण्यासाठी. आता 3rd फंक्शन आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मध्ये ते काम करणार आहे. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, ETS म्हणतो आपण त्याला. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, दॅट इज कॉल्ड ETS. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली ETS. ETS ऍक्च्युअली माइटोकॉन्ड्रियामध्ये काम करतो. माइटोकॉन्ड्रिया. सर सपोज असं माइटोकॉन्ड्रिया असेल तर हे माइटोकॉन्ड्रियामध्ये ते काम करणार आहे. असं माइटोकॉन्ड्रियामध्ये इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहे. फॉर एक्झाम्पल सायटोक्रोम B, सायटोक्रोम F, एक्सेट्रा. when electrons passing from one carrier to another carrier, तिथे एनर्जी रिलीज करणार आहे. and this energy utilized for the ATP synthesis. सर म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मध्ये ATP तयार करण्याचं एक पद्धत आहे. आपण ऍक्च्युअली रेस्पिरेशन तुमच्या 11वीला झालं असेल तर तिथं ते ऑलरेडी डिस्क्राईब केलेलं आहे. ओके. ETS मध्ये अनेक एलिमेंट ETS मध्ये काम करतो. एक्झाम्पल आयर्न, मॅग्नेशियम,
आणि आयर्न, झिंक एक्सेट्रा, कॉपर एक्सेट्रा. हे कॉपर, आयर्न कॉपर, मेनली आयर्न आणि कॉपर यामध्ये जास्त भाग घेणार, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट ETS मध्ये जास्त भाग घेतात. आता फोर्थ फंक्शन आहे, इट इज हेल्पिंग फॉर द बफरिंग. बफरिंग, सो व्हॉट इज द बफरिंग? बफरिंग मीन्स सपोज हे सेल असेल तर ते सेलचे pH आहे, सपोज सेलचे pH 7.4 आहे. सर यामध्ये आपण ऍसिड जर ऍड केले, या pH असंच राहणार आहे, 7.4 मध्येच राहणार आहे. आणि आपण जर त्यामध्ये बेस ऍड केले, बेस अल्कली जर ऍड केले, त्याचे pH 7.4 मध्येच राहणार आहे. दिस इज नोन एज अ बफरिंग. हे बफरिंग काम करण्यासाठी काही एलिमेंटची गरज आहे. ओके, सो बफरिंग म्हणजे मेंटेनिंग द pH एक कॉन्स्टंट लेवलमध्ये कीपिंग करणं, त्याला आपण बफरिंग म्हणतो. आपण त्यासाठी सुद्धा काही एलिमेंट्स तिथं गरज आहे. ओके, आता नेक्स्ट फंक्शन बघूया आपण. फिफ्थ, दॅट इज इट ऍक्टिवेटिंग द एन्झाईम ऑलरेडी आपण इथं म्हटलेलं आहे, झिंक आणि मॅग्नेशियम आणि मोलिब्डेनम. एन्झाईम ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി आपण इथं म्हणले मॅग्नेशियम, झिंक आणि मोलिब्डेनम. एन्झाईम ऍक्टिवेशन, एन्झाईमचे ऍक्टिवेशनला ते लागणार आहे. ओके, काही एलिमेंट मदत करतो. आता नेक्स्ट फंक्शन आहे, इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ मॅक्रोमोलिक्युल्स. ऑलरेडी आपण इथे एक्सप्लेन केलेले मेजर कॉम्पोनंट ऑफ द बायोमोलिक्युल्स. तेच आपण पुन्हा एकदा आकडा टाकून घेतलेला आहे. कॉन्स्टिट्युएंट of macromolecules, carbohydrate, proteins, lipids, etc. Macromolecules, components, constituent of the macromolecules. Okay, and as coenzyme, some of the elements acting as a coenzyme. कोएन्झाईम म्हणून ते काम करणार आहे. एन्झाईमच्या बरोबर असलेले नॉन प्रोटीन पार्ट त्याला आपण कोएन्झाईम, को फॅक्टर म्हणतो आपण. सर असं कोएन्झाईम, फॉर एक्झाम्पल असिटाइल कोएन्झाईम ए, डिटेलमध्ये आपण रेस्पिरेशन मध्ये अभ्यास केला असेल किंवा आपण पुन्हा एक्सप्लेन करूया. सो दिस इज द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द रोल ऑफ द मॅक्रो अँड मायक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, आता आपण हे मायक्रो न्यूट्रिएंट किंवा मॅक्रो न्यूट्रिएंट एखाद्या प्लांटमध्ये कमी झालं तर तिथं काही रोग येणार आहे, त्याला आपण काय म्हणायचं, डिफिशियन्सी सिम्पटम्स म्हणतो आपण. हा डिफिशियन्सी सिम्पटम्स संदर्भात आपण थोडक्यात बघणार आहे. ओके, सो व्हॉट आर द डिफरंट डिफिशियन्सी सिम्पटम्स? हा डिफिशियन्सी सिम्पटम्स एक्सप्लेन करायला इट रिक्वायरिंग लिटिल मोर टाइम. सो आय थिंक this lecture we can stop here, and tomorrow we will continue this lecture as the deficiency symptoms. Okay, thank you very much.